الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 9 من شهر ربيع الأخير لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافقة 13 من شهر نوفمبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير على على آخر الآية 76، وهي قوله سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه أو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. بارك الله فيك. Très chers frères, nous nous réunissons dans cette 9e nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1443, c'est-à-dire le 13 novembre 2021. Comme chaque samedi soir, nous nous réunissons afin de lire ensemble le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'étudier les sens de ces versets entre nous. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique concernant l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à la fin du 76e verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cet épisode dans lequel Yusuf alayhi salam, après une ruse, a récupéré son jeune frère. Donc, on resitue. La coupe du roi a été dissimulée dans les affaires du petit frère. Puis Yusuf alayhi salam a envoyé ses valets et domestiques à la recherche de la caravane de ses frères. Ensuite, ils ont commencé les fouilles. Ils ont fouillé les affaires de chacun d'entre eux jusqu'à arriver au dernier. Et dans les affaires du dernier, des affaires du dernier, ils ont sorti la fameuse coupe. Et Allah Ta'ala, il a dit: Kadhalika kidna li Yusuf. C'est ainsi que nous avons rusé pour Yusuf alayhi salam. Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Il ne pouvait pas récupérer son frère dans la juridiction du roi, sauf si Allah l'avait voulu. Narfa'u darajatin man nasha. Nous élevons les degrés de qui nous voulons. On avait dit qu'il y avait deux lectures ici, narfa'u darajatin man nasha, c'est-à-dire nous élevons en degrés qui nous voulons, et narfa'u darajati man nasha, nous élevons les degrés de qui nous voulons. Et on avait dit qu'il s'agissait de ahlul ilm, des savants. Puis Allah Ta'ala finit en disant: wa fawqa kulli dhi ilmin alim. ففي تمام هذه الآية بيان فضيلة العلماء، وقد جاء ذكر فضل أهل العلم في القرآن في عدة مواطن، منها قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومنها قوله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب،
قوله عليه الصلاة والسلام من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة المشهورة في هذا الباب. وختم الله تعالى الآية قائلا وفوق كل ذي علم عليم، أي كل من اتصف بالعلم مهما على قدره وبلغ من العلم فلا بد أن يوجد من هو أعلم منه دائما إلى أن ينتهي علم الكل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو العليم حقا، فعلمه لم يسبق بجهل ولم يلحق بنسيان، وقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكذلك عنده علم الساعة، فلا أحد من الخلق يعلم متى تكون الساعة، أما الله سبحانه وتعالى فيعلمها. وعلمنا أو علم جميع الخلائق في علم الله كرملة في الصحراء وكقطرة في البحر، بل أقل من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد جاء في خبر الخضر مع موسى الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن طائرا وقف على حافة السفينة وجعل ينقر في الماء نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كمقدار ما نقره هذا الطائر في هذا البحر، أو كما قال عليه السلام. وفوق كل ذي علم عليم، هذا يعلمنا التواضع، وأن الإنسان مهما تعلم فلا ينبغي له أن يتكبر على غيره، بل إذا تكبر المرء لأنه يرى نفسه أعلم من غيره فلا ينتفع بعلمه ولا ينتفع بعلمه، ولا يكون علمه هذا إلا حجة عليه. ويقول سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فدائما تعلم أن تقول وفوق كل ذي علم عليم. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن عليا رضي الله عنه سئل عن مسألة فأجاب فيها بكذا وكذا، وكان بمحضره رجل استدرك عليه وقال يا بل الأمر ليس كذلك وإنما هو كذا وكذا، فقال علي رضي الله عنه أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. على كل حال, mes chers frères, ce verset, il s'arrête une fois de plus sur le mérite et la vertu des savants. Et les versets et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui mettent en évidence la vertu des savants et leurs mérites sont très nombreux. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ne craignent Allah parmi ses esclaves que les savants. Et il dit est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Et il dit qu'Allah va élever en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui la science a été donnée. Et d'autres versets qui vont dans ce sens-là, notamment lorsqu'Allah Ta'ala prend le témoignage des gens à qui la science a été donnée, avec celui des anges, avec le sien, comme quoi il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, de nombreuses fois, la parole est donnée à ceux qui ont la science.
مثلا dans surat al-Qur'an, dans surat Ar-Rum, Allah Ta'ala il dit à la fin وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Et le jour où l'heure dernière se dressera, les criminels jureront qu'ils ne sont pas restés sur terre plus d'une heure. C'est ainsi qu'ils furent trompés. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Et ceux à qui la science et la foi fut donnée dirent vous êtes restés dans le livre d'Allah jusqu'à la résurrection. Voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez pas. Et dans de nombreux versets encore, Allah Ta'ala, il donne aux gens de la science le témoignage, le jour de la résurrection, lorsque personne ne parlera sans sa permission. Et dans les hadiths, les traditions prophétiques, les textes qui mettent en valeur les savants sont très nombreux aussi. Par exemple, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, que les héritiers des prophètes sont les savants et que le mérite des savants sur les adorateurs est comparable à celui de la lune sur le reste des étoiles et que les anges baissent leurs ailes en signe de respect envers ceux qui ont la science et que toute chose dans les cieux et sur la terre implore le pardon d'Allah Ta'ala pour le savant, même les poissons dans l'eau. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et il finit en disant وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Et au-dessus de tout détenteur de science, il y a le alim, il y a l'omniscient. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, sa science est parfaite et complète et illimitée. Elle n'a pas été précédée par l'ignorance et ne sera pas suivie par l'oubli. L'être humain, il naît sans rien savoir. Allah dit subhanahu wa ta'ala Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne saviez rien. Et il dit à la fin de nos vies وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Et il y en a parmi vous qui sont renvoyés au plus vil des âges afin qu'ils ne sachent plus après avoir su quoi que ce soit. Al-Kharif, comme on dit. On perd la notion de toute chose. On oublie toute chose. On ne sait plus ce qu'on dit. يقول الهرم الطاعن في السن كلاما لا يعقل ولا يفهم بل نفسه عندما تسأله عن قوله لا يستطيع أن يستذكره. Et la personne qui est vraiment sénile, à un âge très avancé, ne sait plus ce qu'elle dit. Et même quand elle parle, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Et quand on l'interroge sur ce qu'elle a dit, elle ne s'en souvient plus. Ala kulli hal, on oublie. Et Allah Ta'ala n'oublie pas. Et Allah Ta'ala n'a pas d'ignorance. Il a une science totale et complète. Sa science, elle embrasse toute chose. Il sait ce qui était, il sait ce qui est, il sait ce qui sera, et il sait même ce qui serait, il sait ce qui n'est pas et ce qui serait à la place de ce qui est. Donc toutes les options, toutes les éventualités, tous les scénarios, Allah Ta'ala, il les sait. Et la science de tous les savants, cumulée depuis le début de la création jusqu'à la fin, dans la science d'Allah ne représente rien, qu'une partie infime et insignifiante. Lorsque Moussa alayhi salam a accompagné le Khadir, comme Allah nous le raconte dans Surat Al-Kahf, le prophète alayhi salatu wasalam nous a développé l'histoire dans un hadith, et il nous dit qu'alors que Al-Khadir et Moussa étaient dans la barque, un oiseau s'est posé sur un des côtés de celle-ci et a commencé à picorer dans l'eau pour boire. Il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois. Et Al-Khadir dit à Moussa, tu vois, ta science et la mienne, comparée à la science d'Allah, c'est comme l'eau que l'oiseau a pris dans la mer.
C'est comme l'eau que l'oiseau a pris dans la mer. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est-à-dire que la science qu'on a, que tous les êtres humains ont, que toutes les créatures ont, ce n'est qu'une chose qu'Allah Ta'ala a bien voulu nous donner. Donc quelle que soit la science que l'être humain puisse obtenir, il restera toujours inférieur et incomparable à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même toi, si Allah t'ouvre les portes de la science et de la connaissance, reste modeste et humble et ne te sens jamais supérieur à autrui, car il y aura toujours quelqu'un de plus savant que toi. Et ce savant-là, il y aura toujours quelqu'un de plus savant que lui. Jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de tous. D'ailleurs, il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a été interrogé sur une question et il y a répondu. Et il y avait un homme qui était présent et qui a repris Ali sur sa réponse. Il lui a dit non, ce n'est pas comme ça. En fait, c'est comme ci et c'est comme ça. Et Ali radiyallahu anhu qui l'écoute, lui dit à la fin, tu dis vrai et je me suis trompé. Et il finit en disant wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de tout détenteur de science, il y a un savant, ou il y a le savant. Donc il y aura toujours quelqu'un de plus savant que toi. Ne sois pas trompé par cette science qu'Allah t'a donnée. Cette science, elle doit au contraire mettre en évidence ton ignorance et ton impuissance et ton manque de clairvoyance, et ne doit en rien te pousser à te sentir supérieur aux autres. Si tu crois que par cette science tu es meilleur que les autres, alors il aurait été meilleur pour toi de rester ignorant. فَإِن لَمْ يُفِدْكَ الْعِلْمُ خَيْرًا فَخَيْرٌ لَكَ فَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ لَوْ جَهِلْتَ. Si la science ne t'apporte pas quelque chose de bon, ça aurait été meilleur pour toi de rester ignorant. Ça aurait été meilleur pour toi de rester ignorant, surtout que cette science-là témoignera contre toi le jour de la résurrection. وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et seront les premiers, les savants qui n'appliquent pas leur science, à servir de combustible à l'enfer. Donc apprenons la modestie et apprenons à rester humble. Et même si on a de la science, que cette science-là ne nous empêche pas de continuer à vouloir en obtenir. Moussa alayhi salam, quand il a appris qu'il y avait quelqu'un qui avait une science que lui n'avait pas, il est parti à sa recherche pour apprendre auprès de lui. Et il l'a accompagné. Et il est resté avec lui. Et vous connaissez l'histoire. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا القائلون هم إخوة يوسف وقد أصيبوا بالدهشة اندهشوا لما رأوا صواع الملك قد أخرج من رحل أخيهم. وإخراج صواع الملك يقوم مقام تكذيبهم عندما قالوا وما كنا سارقين. فاجتمع فيهم الدهشة والخيبة لأنه استقر في أذهانهم وبلغوا في ذلك مرتبة اليقين أنه لم يقم بسرقة هذه السقاية أحد منهم. فلما رأوها قد أخرجت من متاع أخيهم كادوا يخرون مغشي عليهم. قالوا فلذلك جعلوا يلتمسون الأعذار ليتبرؤوا بفعل أخيهم بعدما قاموا بتبرئة أنفسهم من السرقة. إن كان أخونا قد سرق فليس هذا منا ولم يأخذ ذلك من هدينا وإنما أخذ ذلك من غيرنا. فلم يجدوا سوى يوسف ليعلقوه بجريمة أخيه على تقدير كون فعله جريمة. قالوا إن يسرق
فقد سرق أخ له من قبل ولم يقولوا فقد سرق أخونا من قبل كأنه ليس أخا لهم وتجد في هذا التعبير أن إخوة يوسف لم يزالوا كارهين له بعد مرور هذه السنين الطوال مع أن يوسف لم يفعل لهم شيئا. Puis, à ce moment-là, c'est-à-dire après que la coupe du roi fut sortie des affaires de Benyamin, les frères de Youssouf qui sont présents, qui assistent à la scène, ils sont stupéfaits, ils sont choqués, ils sont abasourdis. En plus de cette stupeur et de ce choc, ils sont aussi, comment dirais-je, mal en point, car juste avant, ils se défendaient en disant « Wama kunna sariqin ». Nous n'avons jamais été des voleurs. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle l'amul juhud en arabe. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas l'amul juhud, il n'est pas là. Cette forme de négation, elle est beaucoup plus ample et large qu'une négation classique. Wama kunna sariqin, en employant le verbe au passé, comme s'ils n'avaient jamais volé. Wal-amru kadhalik, jamais de leur vie ils n'ont volé et ils n'ont jamais été des voleurs. C'est pas maintenant que ça va commencer. Et là, on sort la coupe des affaires de leurs frères. Ils sont choqués, stupéfaits, abasourdis et aussi mal à l'aise, mal en point devant ceux à qui ils se sont dit qu'on n'a jamais été des voleurs. Alors à ce moment-là, il faut qu'ils redressent le tir. Il faut qu'ils trouvent un moyen de se sortir de ce pétrin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se désavouer du voleur et rejeter la faute sur quelqu'un d'absent. Quelqu'un d'absent qui plus est leur frère. Ils disent, s'il a volé, c'est qu'un frère à lui a volé avant. Et regardez, ils n'ont pas dit c'est que notre frère, un de nos frères qui a volé avant. C'est comme si Youssouf, c'était même pas leur frère en fait, alors qu'ils ont le même père. Mais comme Youssouf et Benyamin ont le même père et la même mère, ils les ont exclus de leur fratrie. Et Youssouf alayhi salam, pour eux, halak, il est mort. Et malgré cela, des années plus tard, quand ils parlent de lui, ils ne veulent toujours pas s'affilier à lui ou l'affilier à eux. Et ça nous a dit quoi? Qu'ils le détestent toujours. Comment est-ce que des années plus tard, on avait vu, après 40 ans, comment est-ce que 40 ans plus tard, après avoir pensé s'être débarrassé de lui, ils peuvent continuer à le détester? Comment c'est possible? Comment c'est faisable qu'une haine soit aussi profonde et aussi encrassée dans le cœur? Comment est-ce que c'est possible qu'un cœur il puisse conserver autant de rancune aussi longtemps? Et là, تساءل أهل العلم عن قولهم فقد سرق أخ له من قبل لأنهم أكدوا الفعل بقد فكأنهم أخبروا عن واقعة جرت سابقا سرق فيها يوسف ولذلك اختلف المفسرون فذكروا جوابا لهذه المسألة 4 أقوال. القول الأول أن يوسف لم يسرق شيئا أبدا وقيل أن أم يوسف واسمها راعيل كان لها أب يعبد صنما من ذهب فأمرت يوسف بأخذ الصنم وبإلقائه بعيدا عنه فامتثل يوسف أمر أمه وأخذ الصنم وكسره وألقاه بعيدا عن جده وهو أبو أمه ولما علم إخوة يوسف بذلك عابوه بهذا الفعل. وقيل أن يوسف كان مع إخوانه مجتمعين حول مائدة الطعام
فرأى قطعة لحم فأخذه وخبأه لنفسه فتفطن له إخوته وعبوه بذلك. وثمة قصة أخرى تذكر في كتب التفسير لا حاجة لذكرها لعدم ثبوتها ولعدم استقامتها. على كل حال هذه هي الأقاويل الأربعة في هذا، ونلخصها في اثنتين منها، وهي الأولى أن يوسف لم يسرق شيئا أبدا، والثانية قصة أخذ صنم جده من قبل أمه. والله تعالى أعلم بالصواب. Donc eux, ils ont évoqué que un de leurs frères, du moins un frère à lui, à Benyamin, avait déjà volé auparavant. Est-ce que ça veut dire que Youssouf a déjà volé quelque chose avant? Ou bien c'est un pur mensonge? Ici, en fait, quand on regarde la composition de la phrase, elle laisse sous-entendre une confirmation de l'information, avec qad, qui indique le tahqiq, la confirmation absolue de l'information. In yasriq, faqad saraqa akhun lahu min qabl. Qad, التحقيق, la confirmation. Son frère, il a certes volé auparavant. فالحقوه بأخيه في الفعل. C'est comme si c'était dans les gènes. C'est comme si le fait qu'ils soient tous les deux les fils d'une même mère leur ont donné les mêmes gènes. Et comme son frère, il avait déjà volé auparavant, eh bien lui, forcément aussi, il va voler. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'effectivement, Youssouf, il a déjà volé quelque chose? Et là, on trouve des avis différents chez les savants. Il y en a qui disent oui, et ils citent 3 hypothèses, et d'autres qui disent non, jamais Youssouf n'a volé quoi que ce soit. Ça, c'est le premier des avis. Puis les 3 autres hypothèses, c'est des histoires qu'on trouve dans Kutub al-Tafsir. La première, c'est que la mère de Youssouf, son père avait une statue en or qu'il adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mère de Youssouf, c'est une croyante. Elle a demandé à son fils, Youssouf, d'aller voler la statue de son père et de la jeter loin de lui. Youssouf, obéissant à sa mère, s'empare de la statue, la casse et la jette loin de lui. Et lorsque ses frères apprirent la nouvelle, ils lui reprochèrent d'avoir volé une statue à leur grand-père. La seconde histoire, c'est qu'ils mangeaient tous ensemble autour d'un plat, et Youssouf a vu un morceau de viande, et il l'a pris et l'a caché pour le manger plus tard. Et ses frères l'ont surpris, et ils lui ont reproché cela. Puis il y a une troisième histoire avec la ceinture de Ishaq, le grand-père, mais elle est spéciale, et elle est rapportée aussi dans certains ouvrages, mais il n'est pas nécessaire de la raconter, car ni elle est authentique, ni son sens est correct. Dans tous les cas, ce qu'on va retenir, c'est que soit on va dire que Youssouf il n'a jamais volé, et donc à ce moment-là, ce sera une accusation totalement fausse et non fondée, ou soit, s'il a volé, c'était un vol de nécessité pour empêcher leur grand-père d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si on réfléchit bien, Ibrahim alayhi salam, il ne s'est pas contenté de voler les statues de son père et de son peuple, il les a détruites. Quand Ibrahim alayhi salam, il a demandé à son père et à son peuple, qu'est-ce que c'est que ces statues autour desquelles vous passez autant de temps? Donc ils ont trouvé leur père en train de les adorer. Et Youssouf, il leur dit, il jure qu'il va jouer un tour à leur statue après qu'ils s'en soient allés. Il les a mis en morceaux. Il les a cassés en morceaux, sauf la plus grande. Et dans notre verset,
ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. Il s'est mis à les frapper. على كل حال, donc, dans ce cadre-là, on ne parle pas de destruction du bien d'autrui, ni de voler le bien d'autrui, mais on parle ici d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est pas demain tu passes devant un café et tu vas casser les kulli maqamin maqal, bien entendu. Chaque circonstance a une parole qui lui convient. Al-Muhim. Donc Youssouf alayhi salam a été accusé par ses frères d'avoir volé auparavant. Et à cause de cela, eh bien, le petit frère, il a suivi le chemin du grand. Et même si c'est faux, dans le sens où Youssouf n'a jamais volé, ou s'il avait volé, c'est dans des circonstances particulières, il est vrai que les petits frères prennent exemple sur les grands. Et que les enfants prennent exemple sur les parents. Vu qu'ils n'ont comme modèle que eux. Donc il faut faire très attention quand on a un grand frère, qu'on a un petit frère, qu'on l'emmène avec lui dehors, ou qu'on se comporte avec lui, avec les gens, devant lui avec les gens, et se dire que ce que je vais faire, il est très probable qu'il en fasse autant. Le poète il disait لقد أومش الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قالوا لقد بدأت ونحن نقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. Et donner l'exemple du paon. Vous savez, le paon, quand il est encore un oisillon, il n'a pas encore son plumage majestueux. Mais il n'a que quelques plumes de lait qu'il va perdre prochainement. Et quand il devient un adulte, c'est cet oiseau majestueux que vous connaissez tous. Alors que le paon marchait avec fierté, ces petits se sont mis à l'imiter. Intrigués, il leur dit « Pourquoi marchez-vous avec fierté ?» Entre parenthèses, sans avoir mon attirail. Ils lui répondirent « Tu as commencé et nous faisons que te copier. » La morale de l'histoire, c'est que les enfants qui grandissent ne se contentent que d'imiter ce que leurs parents font. Notamment le père. Le fils, il va imiter le père, et la fille, elle va imiter la mère, en général. Et des fois, c'est le grand frère. Le grand frère, il joue au foot, le petit frère, il veut jouer au foot. Le grand frère, il joue au basket, le petit frère, il veut jouer au basket. Le grand frère, il aime tel jeu vidéo, le petit frère, il va jouer au même jeu vidéo. Et ainsi de suite. La façon de parler, les choses qu'il va aimer, dans la plupart des choses, ils vont se ressembler. Donc il faut faire attention à l'exemple qu'on donne aux autres qui sont autour de nous, notamment quand ils sont en bas âge, et être un bon exemple pour eux. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Donc on a dit اعتذروا أمام يوسف وأمام الفتية مع العلم أن هناك لفتة تدل على أنهم تحولوا من مكانهم لأن يوسف قد سمع مقالتهم الشنيعة في حقه وكانوا في أول الأمر بعيدا عن قصره حيث أوقفهم فتيانه فدل على أنهم لما أوقفوهم وقبضوهم عادوا بهم إلى قصر يوسف وجعلوا يفتشون في رحلهم ويوسف حاضر ينظر. D'ailleurs, on a aussi l'indication ici, subtile, qui nous fait comprendre qu'ils sont retournés au palais. Donc jusqu'à présent, on a dit que la caravane des frères de Youssouf se sont fait arrêter alors qu'ils étaient sur le point de quitter le pays. Ou voire même ils l'avaient quitté. Et là, quand ils vont dire s'il a volé, c'est qu'un frère à lui a volé auparavant, Youssouf il est là, il entend. Youssouf il ne s'est pas déplacé. Mais ce sont ses valets qui, après avoir arrêté ses frères, sont retournés au palais. Ils ont bougé. Ils sont revenus au palais. Et là, les frères de Youssouf, justement, ils cherchent à s'excuser. Ils veulent faire comprendre à Youssouf qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils n'étaient pas au courant, et qu'eux-mêmes, ils viennent de découvrir ce qui s'est passé. Et comme ils n'ont pas trouvé de moyens d'appuyer leurs excuses,
ils ont accusé quelqu'un d'absent. Qui plus est, qui pour eux, il est même plus vivant. Donc c'est doublement grave d'accuser un absent qui ne peut pas se défendre, et encore qu'il est, selon eux, il est mort. Comment le mort il peut se défendre? Comment l'absent il peut se défendre? فاجتمع في تهمتهم يوسف ظلمان. Et là donc on constate que dans leur accusation envers leur frère Youssouf, il y a deux injustices qui se sont regroupées. Et Youssouf alayhi salam il est là. حاضر يسمع يراهم ويسمعهم يقولون هذا الكلام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الإسرار بمعنى الإخفاء، والإبداء بمعنى الإظهار، والهاء والضمير المؤنث الملحق بالفعل مختلف في عوده. فمنهم من قال أن الضمير يعود إلى مقالة الإخوة، وهي إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وأكثر المفسرين على أن الضمير يعود إلى قوله اللاحق أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بل قال ابن عباس قال يوسف أنتم شر مكانا في نفسه وجهر ببقية الكلام والله أعلم بما تصفون. فثمة ثلاثة أقوال: قول أن الإسرار يعود إلى قول الإخوة، وقول على أن الإسرار يعود إلى قول يوسف اللاحق، وقول أن الإسرار يعود إلى قول يوسف أو إلى الجزء الأول منه وأنه جهر بالجزء الأخير. والظاهر والله أعلم أن الأمرين أو على أن المعنيين ممكنان، فيحمل القول عليهما. قال فأسرها يوسف، أسرها الضمير تأنيث تقديره هو الكلمة هذه الكلمة أسرها يوسف في نفسه. ونظيره قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. Puis, donc on a dit Youssouf il est présent, il entend, il les voit, et il entend ses frères l'accuser sans savoir qu'il est devant eux, sans savoir que cet homme-là devant eux, ce roi, cet homme puissant qui a entre les mains le pouvoir de se venger ou de punir, il est leur frère, celui qu'ils viennent d'accuser à tort et injustement. Alors là, Youssouf qui entend cela, يتحملها ويكظم غيظه. Il va supporter cette parole-là et il va contenir sa colère. Et le ha dans le verbe fa'asarraha, donc asarra déjà ça veut dire cacher, dissimuler. Et le pronom c'est un pronom féminin. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de mot, de nom féminin auquel le pronom pourrait revenir. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Donc à quoi est-ce que ça revient? En fait, ça fait référence à la parole prononcée. Et la parole, al-kalima en arabe, c'est un nom féminin. C'est pour ça que le pronom, il est au féminin. Maintenant, cette fameuse parole de laquelle il s'agit, les savants ont divergé. Est-ce que c'est la parole des frères de Youssouf? S'il a volé, c'est qu'un frère à lui a volé auparavant. Est-ce que c'est cette parole-là qu'il a cachée en lui, sans leur montrer? Ou bien, est-ce que c'est le reste du verset? فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. Donc Youssouf l'a caché en lui, cette parole. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, il ne leur a pas montré. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. Il dit, vous êtes pire encore, et Allah sait mieux ce que vous prétendez.
Donc est-ce que le pronom ici, il revient au début de la phrase, la parole des frères, ou à la fin de la phrase, sa parole à lui? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles, même si la plupart des mufassirin sont pour le second avis. Comme quoi, فَأَسَرَّهَا Youssouf, Youssouf l'a caché en lui, أَضْمَرَهَا fi nafsihi, l'a caché en lui, sans que ça soit visible aux yeux des autres. C'est la fin de la phrase. Et Youssouf, en entendant cela, il est pris d'une colère immense. C'est normal. Mais il l'écrase, il la retient, il l'empêche d'exploser. C'est ce qu'on appelle kazmu al-ghayz. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait l'éloge de ceux qui contiennent leur colère. Et il dit subhanahu wa ta'ala, wal kazimin al-ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ceux qui retiennent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Et dans l'autre verset, Allah ta'ala dit walladhina idha ma ghadibuhum yaghfirun. Et ceux qui, lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. Donc ici, il y a كظم الغيظ. Dans le hadith, يقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى يوم القيامة من الحور العين ما يشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quiconque retient une colère alors qu'il est capable de la mettre en exécution, Allah lui fera choisir parmi les hur al-'ain, les houris aux grands yeux, le jour de la résurrection, celle qu'il veut. Et rajoute à ça, tu te souviens? Elle a dit, je ne vais plus me mettre en colère maintenant. Rajoute à cela le fait qu'on appelle l'hilm. Hilm en français, ils traduisent par l'indulgence. Mais il y a beaucoup de divergences aussi sur la définition de ce mot-là en arabe. Et en fait, l'hilm, c'est tarkul mu'akhadha ma'al qudrati alayha. Al-hilm, c'est quand tu délaisses la punition alors que tu es capable de la faire s'exécuter sur la personne qui t'a fait un mal ou qui t'a dit un mal. C'est ça être halim. C'est pouvoir punir et laisser. Et then, là, ici, on a quelqu'un qui contient sa colère et quelqu'un qui s'empêche de punir. Parce que lui, c'est l'Aziz à ce moment-là. C'est le chef, le ministre. Il n'a qu'un mot à dire. Et s'il veut tous, ils finissent en prison. Et personne ne s'opposera à son ordre. Mais il a laissé. Et comme Youssouf ici, il joue entre guillemets un rôle, il ne veut pas que ses frères le reconnaissent encore, eh bien, il ne doit pas laisser paraître quoi que ce soit, même s'il est en colère. ويقول الحكماء والعقلاء أن أمن البيوت مبني على التغافل. يقولون تسع أعشار الأمن في البيوت في التغافل. Ils disent, les gens sages, les gens raisonnables, que la paix dans les maisons, donc là on fait référence à la paix conjugale, eh bien, repose sur faire comme si tu n'avais rien entendu. Taraful, tu retrouves dedans le rafla. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Wa taraful, c'est comme si tu faisais exprès de ne pas être au courant de ce qui se passe. Et on connaît les relations conjugales. On sait que certaines femmes, elles disent certaines choses à leur mari sans vraiment y penser, sous la colère, sous les nerfs. Et tu as des maris, ils réagissent au quart de tour. Quoi, tu m'as dit ça? Tu vas voir. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter sur tout ce qui se dit en fait. Il faut laisser passer. Fais la sourde oreille. Fais quoi? J'ai entendu quelque chose. Fais exprès de ne pas savoir ce qui se passe. Et tu verras qu'en agissant ainsi, alors ça se passera mieux à la maison. Et le prophète alayhi salam nous l'a prouvé dans de nombreux hadiths. Combien de fois ses épouses ont dit certaines choses et il n'a pas, comment dirais-je, pas souligné, pas rétorqué, non? Relevé, merci, c'est le mot que je cherche. Il n'a pas relevé. Il n'a pas relevé, il a laissé.
Alors que certains de ses compagnons étaient présents, et eux, ils ont réagi. Et lui, il leur disait, laissez. Laissez. C'est comme une fois Abu Bakr, radiallahu anhu, il passe devant la maison du prophète, il entend une dispute. Alors il frappe, on lui autorise de rentrer, il est avec Aïcha, radiallahu anha, le prophète. Et Abu Bakr dit, qu'est-ce que vous avez? On vous entend parler de dehors. Alors, le prophète dit, voilà, Aïcha, moi, on n'est pas d'accord sur une chose, tu vas juger entre nous. Alors il dit à Aïcha, vas-y, parle la première. Et Aïcha dit au prophète, non, parle le premier toi. Walakin, la taqul illa haqqa. Hein? Il dit, parle en premier toi, mais attention, ne dis que la vérité. Le prophète il sourit. Le prophète fait, a'udhu billah, et ish'al ma'aha. Quoi? Et il la gifle. Il dit, est-ce que le prophète il dit autre chose que la vérité? Et là, Aïcha, elle va se cacher derrière le prophète, et le prophète dit à Abu Bakr, ma da'awnaka li ajli hada. On t'a pas fait venir pour ça. Et là, Abu Bakr il sort. Après, le prophète il dit à Aïcha, t'as vu, tu t'es caché derrière moi. Et il les a entendus en train de rire. Alors, Abu Bakr il les entend en train de rire, il refrappe. Il dit, faites-moi participer à vos rires comme vous m'avez fait participer à vos cris. Et il y a d'autres exemples qui sont nombreux et variés. At-taraful. Fais exprès de ne pas entendre. Laisse passer. Surtout avec madame. Après, attention. Des fois oui et des fois non. C'est là que c'est difficile en fait. Elle est là la difficulté. Quand est-ce que je fais comme si j'avais rien entendu? Et quand est-ce que je fais quoi? Et là, le prophète aussi l'a fait, alayhi salam. Donc ça fait preuve, ça demande une certaine sagesse et une intelligence de savoir dans quelles circonstances on fait la sourde oreille ou non. Ils disent Hatim al-Asam, le sourd, un imam chez les salafs, kana dha hayba, c'est quelqu'un, tu le voyais, il t'inspirait le respect, il te faisait peur. Wa kana an-nas ya'tunahu yastaftunah fi masail 'adida. Et les gens ils venaient le voir pour l'interroger sur de nombreuses questions. دخلت عليه امرأة تريد استفتاءه في أمر من الأمور فلما رأته هابته فخرج منها ريح فاحمر وجهها وكادت تموت من شدة الحياء وتفطن العالم لفعلها لكن لم يبدي لها شيئا لم يبديها شيئا وأضمر تعجبه في نفسه فقال لها يا امرأة تكلمي وارفعي صوتك فأنا ضعيف السمع فقالت يا شيخ ارفعي صوتك يا شيخ ارفعي صوتك فكلما يأمرها برفع الصوت يزول عنها الحياء فلما ظنت أنه أصم لا يسمع جعلت تصرخ يا شيخ ما قولك في هذه المسألة والشيخ يقول فذهب حياؤها وطرحت سؤالها وأجاب عنها وخرجت وكأن شيئا لم يكن ولذلك لقب بحاتم الأصم un imam s'appelle Hatim le sourd Al-Asam. Les gens venaient le voir pour lui poser des questions. C'était quelqu'un, il avait une aura, il dégageait quelque chose, il avait un charisme, une prestance, il imposait le respect. Et quand les gens le voyaient, ils avaient peur, ils tremblaient. Et là, c'est des choses qu'on trouve chez certaines personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi était comme ça. Et un homme, il s'est assis devant le prophète, asabatu ri'da, il s'est mis à trembler. Pourquoi tu lui as dit hawwin alayk fa innama ana rajulun kanat ummuhu ta'kulu al-qadida fi Makkah. Il dit tranquille, calme-toi. Je ne suis qu'un homme dont la mère mangeait de la viande sèche à la Mecque. C'est une pauvre. Bref, on revient à Hatim. Alors il y a une femme, elle rentre pour lui poser une question, et quand elle le voit, elle est impressionnée. Elle est tellement impressionnée qu'elle laisse un gaz s'échapper. Et ça fait du bruit. Et là, ça y est. Ça t'arrive déjà en présence de ta famille, tu es mal à l'aise. Alors imagine-toi une femme devant un savant, ça lui arrive.
Et là, en faisant ça, ça y est, elle devient blanche. Déjà, elle est rentrée, elle n'était pas bien. Et là, le gaz, il sort, ça y est, elle va mourir de honte. Et le shir, il a capté. Mais il est resté de marbre, il n'a pas bougé. Il est resté comme ça. Il lui dit, bah alors, pose ta question. Mais parle fort parce que j'entends mal. Alors elle lui dit, Cheikh, c'est quoi ton avis? Quoi? Parle plus fort. Cheikh, c'est quoi ton avis? Parle plus fort, j'entends pas. Et chaque fois qu'elle parlait, il lui demandait de parler plus fort. Et plus il lui demandait de parler fort, et moins elle avait honte. C'est bon, il n'a pas entendu en fait. Il n'a pas entendu ce qui s'est passé. Et là, elle a repris une couleur normale, elle a posé sa question, elle est partie. Et depuis, on appelait ce savant Hatim al-Asam, le sourd. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il a un livre, je vous conseille de le lire, c'est un livre, il est mudhik, il est sympa. C'est Akhbar al-Hamqa wal-Mughaffalin. Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh, c'est une compile d'histoires sur les gens foufous et ceux qui font comme s'ils n'étaient pas au courant. Et généralement, les gens qui font ça, ils sont loin d'être bêtes. Bien au contraire. Donc apprends. Ta'allam at-taghaful. Apprends à laisser passer. Apprends à faire comme si tu n'avais pas entendu. Ne réagis pas à tout ce qu'on te dit. Ne sois pas impulsif. Dès que tu entends quelqu'un te dire une chose, directement tu réagis. Non. L'homme fort, comme dans le hadith, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. L'homme fort, ce n'est pas celui qui bat tout le monde à la lutte. L'homme fort, c'est celui qui sait se contenir quand il est en colère. Et Youssouf alayhi salam ici, c'est ce qu'il a fait. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Youssouf l'a caché, l'a écrasé au fond de lui sans rien leur montrer. Maintenant, est-ce qu'il a caché la parole de leur frère comme s'il n'avait rien entendu ni ressenti, ou bien est-ce qu'il a caché la parole qui suit, qui est la sienne? Et les deux sont possibles. Qu'est-ce qu'il dit après? قال عن في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. والمقصود بالمكان هنا الحالة، وقد جاء معنى الحالة بعبارة المكان في القرآن في عدة مواطن، منها قوله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم أنتم شر مكانا أي أنتم أسوأ حالا. وهنا يحتمل أمران. الأمر الأول باستخدام اسم التفضيل، فشر بمعنى أشر لكن حذفت الهمزة تخفيفا. أنتم شر مكانا أي أنتم أسوأ حالا مما ترمونني به. فإن كنت قد سرقت شيئا في سن الطفولة فأنتم قد سرقتم ما هو أعظم منه وهو ابن لأبيه. فكيف تعيبون على صغير أخذه صنما يعبد من دون الله وقد أخذتم وأنتم كبراء ابنا لأبيه. أنتم شر مكانا. وقيل أن اسم التفضيل لا يستلزم تقرير ما قيل سابقا، أي أنتم شر مكانا ولا يستلزم أن يكون مع الأفضل مفضول. وطبعا كلا الأمرين محتملان. أنتم شر مكانا. قال, donc la fin du verset, il dit, est-ce que cette parole-là, il leur a dit expressément, ils l'ont entendu, il leur a dit face à face, pardon, ou bien est-ce qu'il l'a au contraire dit en lui-même? Les deux sont possibles en fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, il leur dit, vous êtes encore pire, dans un état encore pire. Et en général, lorsqu'on emploie le pronom superlatif, il y a celui qui va être donc supérieur face à celui qui va lui être inférieur. تقول مثلا أنا أكبر منك سنا. Tu vas dire, je suis plus grand que toi en âge. Donc je et toi, on va établir une supériorité.
Donc il y aura le supérieur et l'inférieur. Et justement, quand il dit Antum sharrun makana, le mot shar, à la base, c'est ashar. C'est un pronom superlatif. Le plus mauvais, le pire. Et donc, si on part du principe où l'emploi du superlatif implique un supérieur et un inférieur, ça sous-entendrait que ils ont eu raison en disant que le frère de Banyamin a volé auparavant. Et ça appuierait alors l'hypothèse où Youssouf a volé quand il était petit. C'est la fameuse statue que son grand-père adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre avis, c'est que l'emploi du superlatif n'implique pas forcément la présence d'un supérieur, d'un inférieur. Tu peux dire de quelqu'un, oh toi t'es le plus fort, sans mettre avec lui quelqu'un d'autre. Toi t'es le plus nul toi. Vous savez des fois avec les enfants, quand ils ne comprennent pas un exercice ou bien ils font une bêtise, tu t'énerves, oh toi t'es le plus nul toi. Mais le plus nul par rapport à qui en fait? Donc tu ne vas pas forcément citer quelqu'un en comparaison. Donc on peut utiliser le superlatif sans mentionner ou faire référence à un inférieur. Et à ce moment-là, ça n'appuiera pas l'hypothèse où Youssouf, alayhi salam, il a volé quelque chose comme ses frères l'ont prétendu. Wal makan, à la base, c'est ismu makan al-kawn, c'est l'endroit où la chose qui existe se trouve. Et c'est ce qu'on appelle en français l'endroit, tout simplement. Mais ici, ce n'est pas l'endroit qui est visé, c'est l'état. C'est-à-dire, vous accusez votre frère d'un état et vous êtes dans un état pire que cet état que vous lui donnez. Et l'emploi de l'endroit pour désigner l'état est présent dans le Coran dans différents versets. Et donc, il se dit en lui-même, il leur répond, mais en lui-même, sans rien laisser transparaître sur les traits de son visage. Vous êtes pire. Vous êtes dans un état pire que celui que vous décrivez avec votre frère. Donc, pourquoi? Parce que si vous prétendez que votre frère a volé quand il était plus jeune, dans le cas où ce serait l'histoire avec la fameuse statue, eh bien il a pris une statue qui était adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était jeune et il l'a fait parce que sa mère lui a demandé. Vous étiez des adultes, forts, doués de raison, et vous avez volé à votre père son fils qu'il aimait et chérissait par-dessus tout. Qui est pire que l'autre? Qui est pire que l'autre? Ça, c'est dans l'éventualité où on dirait que le scénario où Youssouf a volé quelque chose serait correct. Et dans l'autre cas, vous êtes pire tout court, sans mettre en comparaison avec eux Youssouf ou qui que ce soit d'autre. Antum sharrum makana, wallahu a'lamu bima tasifun. والمقصود بالوصف هنا وصف قولكم أن أخا له قد سرق من قبل ولذلك قال أهل العلم والله أعلم بما تصفون أي بما تكذبون فجعلوا قولهم هذا كذبا لأنه مخالف للواقع ووصف القول بعدم موافقته للواقع كذب أو يكون عفوا كذبا. Puis enfin, et Allah Ta'ala sait mieux ce que vous décrivez. Si on traduit littéralement, yasifun ou tasifun, ce que vous décrivez. Vous êtes en train de décrire votre frère comme étant un voleur. Et Allah Ta'ala, il sait mieux si cette description-là, elle est réelle. Et c'est donc pour cela que les savants ont interprété le verbe décrire ici par mentir. C'est-à-dire, et Allah, il sait mieux que vous mentez en fait. Et que ce que vous dites n'est pas correct. Et n'est pas conforme à la réalité. Et ça, bien entendu, l'avis qui paraît le plus juste, et Allah Ta'ala, il sait mieux, c'est que cette phrase-là, Youssouf, il ne l'aura pas dit. C'est comme Ibrahim, alayhi salam, quand il a reçu les anges, alors qu'il ne savait pas que c'était des anges, c'était des invités étranges. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Quand les anges se sont présentés à Youssouf, à Ibrahim alayhi salam, et qu'il ignorait que c'était des anges, ils ont demandé l'hospitalité. Il leur a répondu, l'hospitalité vous est offerte, puis
قوم منكرون, aux gens étranges. هل يحسن بالضيف أن يستقبل الغرباء بهذا الوصف؟ لا, مع أن الله تبارك وتعالى قال عنهم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, فكيف يصح أن يوصف المكرم بالمنكر؟ لا يستقيم. فيدل هذا على أن يوسف أو على أن إبراهيم لم يصرح بهذا في وجوه ضيوفه. Quand Ibrahim alayhi salam, il a reçu les anges comme invités sans savoir que c'était des anges et qu'ils ont demandé l'hospitalité et qu'il leur a répondu je vous l'offre l'hospitalité, il a dit après dans le verset qawmun munkarun, aux gens étranges. Est-ce que c'est une façon d'accueillir ses hôtes? Non, pas ses hôtes, ses invités, pardon. Non. Et Ibrahim alayhi salam, il nous a donné une leçon dans la façon d'accueillir ses invités dans l'histoire avec les anges. Et il ne convient pas à les recevoir de cette façon-là. Pour ceux qui ont chez eux le livre d'Ibn al-Qayyim Ar-Risala al-Tabukiyya, dedans, il fait un tafsir de l'histoire d'Ibrahim avec les anges qui vaut le détour. Si quelqu'un l'a ici, qu'il le lise, il ne sera pas dessus. Quelqu'un qui l'a ici, le livre Ar-Risala al-Tabukiyya, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Ala kulli hal, donc Ibrahim, quand il a dit Qawmun munkarun, il ne leur a pas dit. Ça, il a dit en lui, il a gardé pour lui. C'est ce qu'il pensait à ce moment-là. Ils sont étranges, ceux-là. Ils ne sont pas communs. Mais il ne leur a pas dit. Et là, pareil, Yusuf alayhi salam, il ne leur a pas dit Antum sharrum makana, wallahu a'lamu bima tasifun. Comment est-ce qu'il aurait pu savoir que les frères de Yusuf sont pires que ce frère qu'il vient d'accuser, qui n'est pas là et que lui, il n'est pas censé connaître? Comment? S'il leur avait dit Antum sharrum makana, wallahu a'lamu bima tasifun, eh bien, il se serait dit attends, c'est bizarre. Comment il sait? Qui l'a mis au courant? Qui lui a dit? Il se serait posé des questions. Mais là, Youssouf, il ne veut pas se faire reconnaître, il ne veut pas se faire découvrir. Alors, il reste discret. Et donc, ça appuie l'hypothèse où, justement, c'est bien cette parole-là qu'il a cachée. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. C'est la fin du verset. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا أي إخوة يوسف يا أيها العزيز، يخاطبون بهذا اللقب يوسف وهم لا يعلمون أنه أخوهم، لأنه تولى أمر مصر وجعل يكل الناس إلى غير ذلك، حتى قيل أن العزيز السابق قد مات وأخذ يوسف مكانه. على كل حال، إما أن يكون لقبا يطلق على الكبراء والعظماء، وإما أن يكون يوسف قد أخذ مكان سابقه. يا أيها العزيز إن له أبا، وكذلك لم يقولوا إن أبانا، وقالوا إن له أبا، لكن المقصد هنا مختلف، لأنهم قدموا صفة الأبوة للدلالة على شدة حبه لابنه هذا، فجعلوا يسترحمونه ويرققونه ويعطفونه، كما فعل هارون مع موسى عليه السلام إذ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إن له أبا، قدموا صفة الأبوة ليرقق قلبه. شيخا أي طاعنا في السن، يعني هرما. كبيرا، هل قصدوا بالكبر هنا
الكبر في السن أو في غير ذلك. قال أهل العلم إنما قصدوا بالكبر هنا المرتبة والشرف والمكانة، وأن أباهم ذو هيئة عظيمة في قومه، فذكروا صفات ثلاثة: الأبوة إشارة إلى شدة حبه لولده، والشيخوخة إشارة إلى كبر سنه، تفضل أخي، والكبر أي في القدر والمكانة والهيئة. ومع العلم أن الملوك قديما كانوا يحتفظون على علاقتهم مع كبراء القبائل حفظا لهذه العلاقات، فظنوا أنهم بتقديم هذه الصفات الثلاثة يستطيعون أن يلجوا قلبه ليجد فيه رقة يعذرهم بها. قالوا, ils dirent, donc les frères de Youssouf, ils parlent avec Youssouf alayhi salam, le roi ou le chef. Ya ayyuha al-aziz. Al-aziz, soit c'est un terme qu'on emploie pour s'adresser aux personnes importantes, puisqu'on a déjà vu précédemment que ce terme-là a déjà été employé pour quelqu'un d'autre, ou soit Youssouf a succédé à l'ancien. L'ancien, il est mort, et Youssouf a pris sa place, et donc il mérite ce titre, Al-Aziz, le puissant, ou le ministre, ou le chef, comme tu veux. Ya ayyuha al-Aziz, il s'adresse directement à Youssouf alayhi salam, en parlant du petit frère chez lequel on a trouvé la fameuse coupe. Inna lahu aban shaykhan kabira. Il a un père vieux et grand. Donc là, comme tout à l'heure, quand ils ont parlé de Youssouf alayhi salam, ils ne se sont pas affiliés à lui. Ils auraient pu dire Inna abana, notre père, parce que c'est le père de tout le monde. Quand tout à l'heure ils ont dit s'il a volé, c'est qu'un frère à lui a volé auparavant. Parce qu'à ce moment-là, ils ont voulu se désavouer de lui en faisant référence au fait qu'il n'est pas la même mère. Mais là, pourquoi ils n'ont pas voulu dire notre père? Parce qu'ici, ils n'ont pas voulu faire référence, au lien de parenté, mais ils ont voulu faire référence à ce que représente la paternité. Parce que le père, il aime ses enfants, il a de l'affection envers eux, surtout les plus petits d'entre eux. Quand un homme il a des enfants, des grands et des petits, eh bien il va avoir tendance à plus éprouver d'affection et d'amour et le manifester aux petits qu'aux grands. Quand ton fils il a la puberté, il a des boutons partout là, il va te faire la bise, tu vas serrer la main, barak alek. Hein? Mais le petit là, machallah, il a des grosses joues comme ça, il n'a pas un bouton, c'est propre, c'est doux, c'est lisse. Tu lui fais plein de bisous. Taïb, mais tu l'aimes bien l'autre aussi, mais de loin. Vas-y, reste là-bas, reste. Donc ils ont mis en avant la paternité, le lien affectif qu'il y a dans le lien affectif paternel. Aban. C'est pour ça qu'ils ont employé le mot nakira, sans l'affilier ou l'attribuer à qui que ce soit. Donc premier argument avancé, la paternité. Et pas le lien de parenté, mais la paternité en tant que lien affectif qui lie l'homme à son fils, notamment le plus petit. Shaykhan, c'est la vieillesse. Thumma litakunu shuyukha, shaykh, le vieux. Et ici, il met en avance la vieillesse, car quand on vieillit, on s'affaiblit. Après avoir donné de la force à l'être humain, il l'a fait suivre par la faiblesse et la vieillesse. Donc après, à un certain stade de notre vie, les os se fragilisent, les fonctions corporelles s'amenuisent, voire même disparaissent, et te laissent dépendant des autres, comme quand tu es venu ici-bas à ta naissance. Et donc quand tu vois un vieillard,
tu as de la compassion envers lui, de la miséricorde, de la pitié, et c'est pour cela qu'on doit faire preuve de douceur à leur égard et de respect. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Laysa minna man lam yujilla kabirana ou yuwaqir kabirana, n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas les grands parmi nous. Donc quelqu'un il est âgé, il a les os fragiles, il a les sens qui commencent à le quitter, et on voit la faiblesse. Alors forcément, normalement, si on a encore un cœur, on a de la compassion envers lui, de l'affection, on lui prend la main, on lui caresse le dos, on lui embrasse la tête et on lui montre du respect. Donc ils ont mis en avant la vieillesse pour justement adoucir Al-Aziz et peut-être même réussir à le convaincre d'abandonner les poursuites. Et enfin, troisième caractéristique, kabira, grand. Est-ce qu'ici c'est un moyen d'appuyer l'adjectif précédent, c'est-à-dire vieux? Il a un père vieux et grand. Mais forcément, si on est vieux, on est grand. C'est pour cela que les savants ils disent qu'en fait ici, la grandeur à laquelle on fait référence, c'est pas la grandeur dans l'âge, mais c'est la grandeur dans la valeur. Ce qui veut dire que c'est un homme qui chez lui jouit d'un certain rang. C'est pas n'importe qui. Et fi'lan, c'est un prophète, c'est Yaqub alayhi salam, le petit-fils d'Ibrahim, le fils de Ishaq, prophète, fils de prophète, fils de prophète. Et forcément, dans son peuple, au milieu des siens, il est obéi, écouté et respecté. C'est donc le plus grand de son peuple, pas en taille ni en âge, mais en valeur. En valeur et en rang. Et il lui cite cette indication, cet élément, parce que les gouverneurs, ils faisaient en sorte d'entretenir des bonnes relations avec les chefs des tribus, les chefs voisins. C'est ce qu'on appelle la diplomatie tout simplement. Al-Mudara, يقولون دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. هذه الترجمة هذه بالعربية بالفرنسوية. على كل حال la diplomatie. Donc là ils lui disent écoute, il a un père. Et les pères, ils aiment leurs enfants, ils ne veulent pas s'en séparer, ils ne veulent pas s'en éloigner, surtout quand ils sont petits. Il est vieux. Et les vieux, ils font de la peine, ils ont souffert, ils sont âgés, ils souffrent déjà suffisamment physiquement pour qu'on leur rajoute une peine supplémentaire. Et en plus, c'est quelqu'un d'important dans son peuple. Donc là, en fait, s'il lui cite ces éléments-là, c'est pour l'attendrir. Ils essayent, à chaque élément donné, de pénétrer son cœur pour l'attendrir et le remplir de douceur. Comme ça, la colère fuira et laissera place à la mansuétude et au pardon. Ils disent après فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ أي خُذْ أَحَدَنَا عَبْدًا بَدَلَهُ عِوَضًا عَنْهُ. Prends un d'entre nous à sa place. En faisant référence à ce qu'ils ont dit précédemment. قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. On avait dit que dans leur loi, le voleur devenait l'esclave du volé. Et comme il leur a donné à eux le choix de juger le voleur, ils n'auront pas d'autre moyen que d'appliquer leur propre loi. Ils ne pourront pas dire non, c'est pas notre loi, on n'en veut pas. Mais si, c'est la vôtre. Il les a laissés choisir la punition du voleur. Et ils ont donné leur loi. Donc quand à la fin il va juger le voleur avec leur loi à eux, ils ne pourront pas s'y opposer. Alors que si il avait choisi de juger le voleur avec ses lois à lui, ils auraient pu dire c'est pas notre loi ça, on n'en veut pas. Donc ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas échapper au verdict. Alors ils ont proposé à Youssouf de prendre quelqu'un d'autre à sa place. Prends un d'entre nous à sa place. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
il devrait devenir ton esclave, vu qu'il a volé ta coupe, eh bien laisse-le partir et choisis un d'entre nous à sa place, tu n'y perdras rien au change. قال بعض المفسرين أنهم لم يريدوا بذلك الحقيقة وإنما قالوه مبالغة. Certains savants ont dit qu'en fait ils n'ont pas dit ça vraiment dans le but à ce qu'ils prennent quelqu'un d'autre à sa place, mais ils ont dit ça par exagération. Comme quand quelqu'un, mathalan, tu vas lui dire, tu sais quoi, tue-moi, mais fais pas ça. Quelqu'un, mathalan, tu sais qu'il cuisine pas très bien, et il t'invite à manger à la maison. Tu sais quoi, tue-moi, mais m'invite pas chez toi. Bon, je sais pas si l'exemple il est... mais t'as compris. Ou bien quelqu'un, mathalan, il chante mal. Quand il chante, les vitres se brisent. Et il dit, ah, Abdelraouf, je vais te chanter une chanson, tu sais quoi, crève-moi les oreilles, mais chante pas. Donc, on a des exemples de ce genre-là dans le parler de tous les jours. Et c'est bien sûr, personne, quand il dit ça, il veut il vise vraiment ces choses-là. C'est juste pour exagérer dans ne le fais pas. C'est une façon de parler. Et donc, certains savants, comme Al-Tahir ibn Ashur, il voyait cela. À la kulli hal, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont demandé à Al-Aziz de pardonner au voleur et de soit le remplacer par un autre ou carrément de laisser tomber la punition. Inna naraka minal muhsinin. وفعلا هذه رحلتهم الثانية إلى يوسف وقد شاهدوا بأم أعينهم إحسانه للناس هو الذي قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين وكذلك ضيفهم عنده وبيتهم عنده وأحسن إليهم أيما إحسان وقد سبق معنا أن الفتيين اللذين دخلا السجن رأيا من يوسف العجب ولما طلبوا منه أن يعبر رؤيتهما قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فالناس يحكمون تفضل أخي يحكمون على الآخرين بأفعالهم ينظرون إليهم ويراقبونهم ويحكمون عليهم بحسب أعمالهم فلذلك قالوا إنا نراك من المحسنين رأينا منك الإحسان في معاملتك غيرك ولم نرى منك إساءة قط مع أحد من الناس ووجود الإحسان فيك يجعلنا نحسن الظن بك ونطمع أن تعفو عن السارق وأن تطلق سراحه. Puis à la fin ils disent Inna naraka minal muhsinin. Nous voyons, nous constatons que tu es parmi les muhsinin, les bienfaisants. Et quand on parle de bienfaisance ici, ou du moins quand ils parlent de bienfaisance ici, ils font référence à leur propre expérience. Ils font référence à leur propre jugement. C'est-à-dire que c'est leur deuxième voyage en Égypte. C'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent confrontés à Youssouf. Et ils n'ont vu de lui que du bien, que de la bienfaisance, que de l'excellence dans le relationnel. Ils ont vu un homme juste, un homme droit, un homme équitable, un homme bon, un homme auprès duquel personne n'est lésé, un homme auprès duquel les gens sont satisfaits et eux-mêmes en ont profité. D'ailleurs, la deuxième fois, il les a carrément invités. Ils ont passé la nuit chez lui et il s'est occupé d'eux de la meilleure façon. Ils l'ont vu. Ça nous rappelle l'épisode précédent lorsque les deux domestiques du roi entrent en prison. Ils arrivent en prison et ils voient Youssouf. Ils l'observent. Ils le surveillent. Ils le regardent. Et ils voient qu'il va voir les prisonniers, s'assoit avec eux. Il leur remonte le moral. Il leur donne à manger, il
comment dirais-je, consolent leur tristesse, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'ils estiment cette personne-là qui fait partie des bienfaisants. Et quand ils lui demandent d'interpréter leurs rêves, ils disent « Nous te voyons parmi les bienfaisants ». Et ici, les frères de Youssouf, ils disent « Nous te voyons parmi les bienfaisants ». Donc, que ce soit des prisonniers dans la prison ou des étrangers dans un jugement, la bienfaisance, elle, sort tout le temps. Et ça nous prouve que les gens jugent les autres sur leurs actes et sur leurs relations avec les autres. Comment ils se comportent avec les autres? Est-ce qu'ils se comportent bien? Est-ce qu'ils donnent à chacun leurs droits? Est-ce qu'ils les épargnent de leur mal? D'ailleurs, de nombreux salafs, comme Al-Fudayl ibn Iyad et Abdullah ibn Mubarak, Al-Hassan al-Basri et d'autres, rahmatullah alayhim, ont défini le bon comportement par 3 choses. Ils ont dit Husnul khuluq, thalathatu ashya, badhlul nada, wa kufful adha, wa talaqatul wajh. Le bon comportement, c'est 3 choses. Badhlul nada, c'est que tu donnes généreusement tout bien que tu as en toi. Donne-le autour de toi. Répands-le sans te retenir. Kafful adha, c'est que tout le mal qu'il y a en toi, tu le gardes et tu en épargnes les autres. Et le musulman est celui qui préserve les autres de sa langue et de sa main, de ses mots et de ses actes. Et la 3e chose, talaqatul wajh, avoir un visage souriant, avoir un visage radieux. Quand tu accueilles les gens, eh bien, tu leur souris. Tu ne fais pas un visage terne, un visage sombre, comme si ton épée était ton visage était une épée qui ne demandait qu'à frapper. Bien au contraire, que ton visage soit radieux. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils décrivaient le visage du prophète comme Anas radiyallahu anhu disait que le visage du prophète ka'annahu waraqatu mushaf. C'est comme si le visage du prophète était une page du Coran, dans sa beauté et dans sa clarté et dans sa lumière. Et il y a un homme qui a demandé à Jabir ibn Abdullah Akana wajhu rasulillahi kas-sayf? Faqala la bal kana kal-qamar. Est-ce que le visage du prophète était comme une épée? Il a répondu non, il était comme la lune dans sa beauté. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam wa an talqa akhaka biwajhin talq, que tu rencontres ton frère avec un visage souriant. C'est ça le bon comportement, même si tu es triste, même si tu es anxieux, même si tu es soucieux, même si tu as des problèmes. Quand tu sors et que tu vas voir les gens, garde tes problèmes chez toi, en toi. Ne laisse pas les gens te regarder. Oh, toi, tu as passé une mauvaise journée, toi. Il y a des gens, tu viens les voir, tu es content, ça va, tu vas bien. Hey, je suis de mauvaise humeur, qu'ils sont tranquilles, s'il te plaît. Regarde, mais sors pas de chez toi, reste chez toi. Allez, trop à ce moment-là, en fait. Pourquoi? Tu viens, tu répands ta mauvaise humeur ici et là. Là. Donc, inna naraka min al-muhsinin. Il faut faire très attention à sa façon de se comporter avec les autres. Dans le hadith, et que tu ailles vers les gens comme tu aimerais qu'ils viennent vers toi, dans la façon de se comporter avec eux. Et vous le savez tous, à quel point dans notre religion le bon comportement il a une place énorme, au point où il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a un bon comportement, il a une récompense comparable ou voire même supérieure à celui qui jeûne tous les jours et qui prie toutes les nuits. Donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère, bien au contraire. Inna naraka min al-muhsinin. Aussi, intaqala Yusuf min حيازة أبيه إلى عمق البئر ثم صار عبدا يباع ويشترى ثم دخل السجن من غير جريمة ارتكبها ثم انتقل إلى سرير الملك ولم يتغير لم تغيره لا الحوادث ولا المناصب بقي محسنا من أول عمره إلى آخره. Et dernier point qui est remarquable, c'est que Youssouf alayhi salam, depuis le début de l'histoire, il ne cesse de changer d'état. Il passe d'un état à un autre. Il commence l'histoire, c'est le fils de son père. Il vit avec lui et tout se passe bien. Puis, il se retrouve enfermé dans un puits, seul. Puis il se retrouve
comme une marchandise qu'on achète et qu'on vend. Puis il devient un esclave. Puis, accusé à tort, il se retrouve en prison des années. Puis, il atteint les rangs de la royauté et devient un ministre, craint, obéi et respecté. Et de toutes ces étapes-là, il y a une chose qui ne change pas. Inna naraka minal muhsinin. C'est que les événements et comment on peut appeler ça quand tu as une promotion au travail, hein, et les promotions ne te changent pas. Tu restes le même. Que tu sois à la mosquée, ou chez toi, ou au travail, ou à l'école, ou au marché, tu restes le même. كانوا يقولون عن بعض السلف أنهم كانوا إذا خرجوا من عندهم كانوا كالأسد وكانوا إذا رجعوا إلى بيوتهم كانوا كالخرفان يظهرون الشدة للأجانب ويظهرون اللطف واللين والرفق للأقارب. Il disait de certains pieux prédécesseurs que lorsqu'ils sortaient à l'extérieur, ils étaient comme des lions. Mais lorsqu'ils retournaient chez eux, ils étaient comme des agneaux. S'ils devaient être durs, c'était avec les étrangers, ceux qui sont loin. Et s'ils devaient être doux, c'était avec les proches. C'est l'axe. Enfin, certains d'entre nous, c'est l'inverse. Il est dehors, mashallah, il est gentil, il sourit, il montre toutes ses dents. Il te fait des déclarations d'amour. Et quand il rentre chez lui, c'est un monstre. Les gens, ils ont peur de bouger chez lui. Et ces choses-là, comme nous, on n'a pas accès, nous, aux gens de chez nous pour savoir ces choses-là. Et vous savez, les imams dans les mosquées, ils reçoivent beaucoup de monde. Et ils reçoivent des femmes qui se plaignent de leur mari. Moi, j'ai déjà reçu des femmes comme ça qui m'ont raconté des choses extraordinaires sur leur mari. Je lui dis, خالتي اسمحي لي راجلك يصلي؟ elle m'a dit يصلي، راه يصلي معك هنا كل نهار في الصف الأول. Je lui dis, خالتي excuse-moi, parce que c'est des dames, elles sont âgées. Ton mari, moi واحد هذه الأوصاف في ظني لا يقوم بها رجل يصلي. Moi, quand on me raconte des histoires comme ça, dans ma tête, c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui fait la prière, qui fasse des choses pareilles. Donc la question que je lui pose, je lui dis, Khalti, excuse-moi, mais ton mari fait la prière? Il me dit quoi? Fait la prière? Il prie derrière toi tous les jours. En plus, la caresse, allez. En plus, ça me dit, en plus, il t'aime bien. Ah bon? C'est étonnant quand même d'entendre des choses extraordinaires de ce genre-là. Quand ils rentrent chez eux, leurs femmes, leurs enfants, ils ont peur. Ils ne s'approchent pas d'eux. C'est quoi ce comportement? Si quelqu'un il a le droit à ta douceur, à ta gentillesse, à ta jovialité, je ne sais même pas si ce mot-là existe, il existe? Subhanallah, il est sorti tout seul, je ne sais même pas d'où il vient. Oui, à ta jovialité, eh bien ça devrait être ta femme et tes enfants les premiers qui devraient y avoir droit. Et c'est Mohammed ibn Sirin, quand on rentrait chez lui, il faisait rire sa femme et ses enfants. Ibn Qudam al-Maqdisi, ses enfants, ils se disputaient devant lui, il les laissait rigoler. C'est pas il après comme certains de nos pères, Allah yafa an al-jami', on faisait du bruit dans la chambre, ils cherchaient même pas à comprendre. Il vient, il ouvre la porte, hakinta, après il partait. Mais c'est lui qui a commencé, il n'y a pas juge comme vous deux. Là, ma hakada ya sa'd turad al-ibn. Inna naraka min al-muhsinin. C'est pas quand tu es célibataire, tu es gentil avec les frères, tu vas manger avec eux dehors, tu leur prêtes de l'argent, tu leur offres des cadeaux, tu te maries, ça y est, c'est fini. Non, faut pas que nos femmes nous transforment comme ça. Les exemples sont nombreux et variés. Si tu as un muhsin, reste muhsin tout le temps. Et n'oublie pas que al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. L'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu adores Allah comme si tu le voyais, il n'y a pas un endroit où tu te trouves sans que tu ne le vois, entre guillemets. Donc tu le crains
tout le temps et partout. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.